it as an opportunity. Now I request our HOD Dr. A. Narmada to deliver the welcome address and chief guest introduction. Thank you, Yuvraj. Good evening, students. I am Dr. A. Narmada, Head of the Department of Management Studies. It gives me immense pleasure to welcome all of you for the Day 4 Orientation Program organized by Department of Management Studies. First of all, I would like to give a small introduction about our college alumni, Miss Simran Siti. She was born in Chennai but hailed from Jaipur. She completed her UG BCom General in our college in the year 2013 to 16 and the MBA in Loyola College affiliated by Pondicherry University during 2016 to 18. She has 3 years of corporate experience. Now she is working as a specialist in investment banking in State Street HCL Service, Chennai. She is also doing part-time business which was started in the year December 2018 in the name of Yashi, which purely deals with customized gifts. Thank you so much for coming even during your busy schedule. Your speech might be very helpful to our students for grooming their personality for corporate expectation. I am really very happy to welcome you, Ma, for this wonderful session. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our chief guest, Ms. Simran Siti, specialist in investment banking, State Street HCL Services, to deliver the chief guest address. Hi, this is Simran Sethi. I would start with a thanks to our Narmada ma'am and the management for calling me as a chief guest to deliver the experience which I have shared during our college days. Thank you, ma'am, and thank you, management. Okay, so let me start a small introduction about me and my background, what I am and where from I. So I am Simran. I have completed my BCom in our college in the year 2013 and 2000. I mean 2013 to 2016, and I have done my MBA International Business in Loyola College, which is affiliated by Pondicherry University in the year 2016 to 18. I have a total work experience of 3 years and 8 months, in which I have prior experience with TCS, as I have joined there as a purely fresher. I worked with two domains, which is one is completely retail marketing, retail banking, and another is IT. So from there, I have moved to State Street HCL as an specialist, and I am working now as a specialist over there. So as ma'am told previously that I hold a Instagram page which purely deals with customized gifts. So it's like a small startup which was not a planned one, but yeah, eventually it was like a miracle happened into my life. So it's like moreover. How to say, it's like moreover blessings from God for me to start a business on my own without anyone's interference in it. Even though my family is a businessman family, I belongs to that, but still I have not asked anything from my family to help me or support me, and till date I am earning and I'm running my business on my own. So just a short note about myself. Okay, let me start like this. So, what I know about BBA and what is entrepreneurship? So, BBA is just a bachelor degree, like for a business, how we should be groomed, where we should, it's all about like how we are grooming and how we are taking ourselves right from the scratch till the end. So, it's all about BBA. And what is entrepreneurship? Entrepreneurship is something like you don't like to work for someone, but you want someone to work for you. I repeat, like நீங்க வந்து மத்தவங்க கிட்ட போய் கஷ்டப்பட்டு அவன் கிட்ட திட்டு வாங்கி வேலை செய்யாம நீங்க சொந்த கால்ல நின்னு இன்னொருத்தனுக்கு ஐ மீன் இன்னும் ஒரு 10 பேருக்கு
ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்க இந்த சென்ஸ் ஆஃப் லைக் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு சேலரின்ற பேர்ல ஹெல்ப் பண்றீங்க, இல்ல நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் வேலையே இல்லாம சுத்திட்டு இருக்காங்க அங்க இங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க ஒரு வேளை சாப்பாடுக்கோ இல்ல 3 வேளை சாப்பாடுக்கோ ஹெல்ப் பண்றீங்க. அதுதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி நம்ம வந்து இப்போல இருந்தே எதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் யோசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே, எனக்கு 3 இயர்ஸ் இருக்கு, நான் எப்ப வேணா படிச்சுக்கலாம், எப்ப வேணா இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க இன்னில இருந்து ஆரம்பிச்சாதான் மேபி 100 டே 1000 டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட்டே வரும். லைக் நான் வந்து கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டே நான் காலேஜ்குள்ள ஜாயின் பண்ணும்போது யோசிச்சது என்ன, நான் ஒருத்தன் கீழே போய் வேலை செஞ்சு அவனோட திட்டம் வாங்கிக்கிட்டு அவன்கிட்ட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு இதுக்காக தான் உங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு இப்படி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஏன் இங்க வந்தேன், எதுக்காக நான் இங்க இப்போ வந்து உங்க முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். நீங்களே ஒரு கார்பரேட்ல தானே ஒர்க் பண்றீங்க, நீங்களே இங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த டாக்க தரணும் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் நான் சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, லைக் நான் உங்களை மாதிரி ரொம்ப வாழ்த்தனமா இல்ல ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டே இல்லை, எனக்கு ஒரு மோட்டிவே இல்லை, நான் இதைதான் அச்சீவ் பண்ண போறேன் அதைதான் அச்சீவ் பண்ண போறேன்ற மோட்டிவே இல்லை என்கிட்ட அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி நின்று பேசியிருக்க மாட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து நான் எப்படி இருந்தேன்னு என்ன மட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் எப்படி இருந்தேன்னா ஜஸ்ட் உங்களை மாதிரியே தான், என்னடா இது காலேஜ்ன்றது பண்ணதானே அப்படின்னு தான் உள்ள வந்ததே. பட் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து கொஞ்சம் சீனியர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வரும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் தான் எங்களுக்கு. அந்த ஈவெண்ட்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன இது பண்ணுவீங்க, உங்களால என்ன முடியும் அப்படின்னு எங்களை பார்த்து கேட்டாங்க. அந்த சீனியர்ஸ்க்கு தான் நாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா நாங்க வந்துட்டு எங்களை டிமோட்டிவேட் தான் எல்லா இடத்துலயுமே, எங்களை டோட்டலா A to Z வந்து டிமோட்டிவேட் மட்டும்தான் பண்ணாங்க. டிமோட்டிவேட்னா எப்படி சொல்றது, தரக்குறைவா பேசுனாங்க எங்களை. நீங்க என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே, நீங்க என்ன ஜெயிச்சுட்டா வரப்போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ நான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களோட சீனியர்ஸ் அப்படி கிடையாது. உங்களோட சீனியர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட், உங்களோட மேம், உங்க ஹெச்ஓடி எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். ஸோ நீங்க வந்து ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிக்க போறேன், நான் இன்னைக்கு என்னோட கோல் செட் பண்ண போறேன். நான் 3 இயர்ஸ் நான் இந்த காலேஜை விட்டு வெளில வரும்போது ஒரு ஆண்டர்பிரனராவோ இல்லைன்னா ஒரு கார்பரேட் எம்ப்ளாயாவோ இல்ல ஒரு வேலையோட வெளில வரணும், ஒரு வேலை இல்லாதவனா வெளில வரணும்ன்றத மட்டும் நினைக்காதீங்க. அரியர்ஸ் இருக்கும், நம்ம எல்லாருமே நம்ம லைஃப்ல அரியர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம். எஸ், அது நான் வச்சது இல்ல, பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இன்னைக்கு அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நிறைய அரியர்ஸ் இருந்துச்சு, செகண்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா 10 பேப்பர் அரியர் இருந்தவங்க எல்லாம் செகண்ட் இயர்ல என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, 2 பேப்பர் ஆயிடுச்சு, அரியர் கிளியர் பண்ணாங்க. அது எப்படி பண்ணாங்கன்னு எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. நாங்களாம் யோசிப்போம், ஐயோ நம்மலாம் இப்படியேதான் இருக்க போறோமா, நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவே கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஒரு டீமா உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். நாங்க கிளாஸ்ல வந்து சிம்ரன்னு ஒருத்திய மட்டும் நாங்க பார்த்தது இல்ல. கிளாஸ்ன்னு வரும்போது எல்லாருமே தான், ஒரு ஒரு 40 பேர் இருக்கோம்னா 40 பேருமே, ஒருத்தன் ஜெயிச்சா அந்த 40 பேருக்குமே சந்தோஷம், ஒருத்தன் ஃபெயில் ஆகுனா அந்த 40 பேருக்குமே தான் கஷ்டம். அப்படிதான் நாங்க நினைச்சோம். ஸோ நமக்குள்ளேயே நிறைய பேர் இருக்கும், நானும் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் கிடையாது, என் பக்கத்துல உட்காரவனும் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் கிடையாது, ஆனா நம்ம டீம்லயே ஒருத்தன் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் இருப்பான். அவன் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அவனுக்கா தோணணும் இல்லையா? நீங்க போய் அப்ரோச் பண்ணுங்க, டே எனக்கு இந்த இங்கிலீஷ் வரல, எனக்கு கொஞ்சம் டீச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. உங்க பிரின்சிபல் கிட்ட போங்க, உங்க ஹெச்ஓடிஸ் கிட்ட போங்க, இந்த மாதிரி மேம் நான் இந்த இடத்துல ரொம்ப லேக்கா இருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேளுங்க. நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல. ஸோ அதுதான் நான் ஆக்சுவலா சொல்ல வந்தது. எதுக்காக இதை நான் சொல்றேன்னா, லைக் இப்போ ஒரு கார்பரேட் குள்ள நீங்க வரும்போது என்னையே எடுத்துக்கோங்க, நான் 10 இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன், அதுல 9 இன்டர்வியூ நான் செலக்ட் ஆகினேன். ஏன் அந்த ஒண்ணு போச்சு, எங்க போச்சு, எதனால போச்சு அப்படின்ற கொஸ்டின் எனக்கு வந்தது. எதனால போச்சு? பிகாஸ் என்கிட்ட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அப்ப என்கிட்ட இருந்த நான்
10th இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது வந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல வரல? அதுதான் என்னோட கேள்வியா இருந்தது. பிகாஸ் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாருமே என்னை அரேஞ்ச் பண்ணியோ இல்லை என்னை வந்து க்ரூம் பண்ணணுவோ இல்லை என்னை மோல்ட் பண்ணணுவோன்னு நினைக்கல. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆக்சுவலா ப்ராபப்ளி அதுவா கூட இருக்கலாம், ஏன் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது. ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், எப்படி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வர வைக்கலாம்? இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வீக்கா இருப்பீங்க, நீங்க எதுவா வேணா இருக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல இருக்கலாம், பேசுற திறமையில இருக்கலாம், திங்கிங்ல இருக்கலாம், இல்ல பாசிட்டிவிட்டியில இருக்கலாம். நான் ஒரு பாசிட்டிவ் கிடையாது, நான் எப்பவுமே ஒரு நெகட்டிவான பர்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்கலாம். ஸோ நானும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கேன். ஆக்சுவலா நான் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவா யோசிப்பேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ஸ்லலாம். எப்படின்னா, சிம்ரன் நீலாம் என்ன சாதிக்க போற, ஒண்ணுமே இல்லை, படிச்சு முடிச்சியா, உங்க அப்பாவே ஒரு நல்ல கம்பெனி வச்சு கொடுப்பா, நீ அதை தான் ரன் பண்ண போற அப்படின்னு எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு இது. எனக்கு என்ன, எனக்கு எல்லாமே எனக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும். எங்க அண்ணன் இருக்கான், என்ன எங்க அண்ணன் பார்த்துப்பான், எங்க அப்பா இருக்காரு, எங்க அப்பா பார்த்துப்பாங்க, என் ஃபேமிலி இருக்கேன், என் ஃபேமிலி பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு எனக்குள்ளேயே அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல இருந்துச்சு. தேர்ட் இயர்ல என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. என்னை பார்த்துட்டு லைக் எனக்கு நானே ஒரு கொஸ்டின் வச்சுக்கிட்டேன், உன்னால ஏன் முடியல, ஏன் உனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நானே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வச்சேன் என் லைஃப்குள்ள. ஏன் நீ பயப்படுற, எதனால பயப்படுற? உனக்கு இங்கிலீஷ் திறமை இருக்கு, உன்னால பேச முடியும், உன்னால பொழைக்க முடியும், அப்புறம் எதுக்கு நீ பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சரி 2 இயர்ஸ் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தேர்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா எல்லாத்தையும் எடுத்து இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோட கெரியரை ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அந்த தேர்ட் இயர். ஸோ அந்த தேர்ட் இயரில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, லைக் எனக்கு வர எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லேயும் சான்சஸ் கிடச்சிது, நான் அதை விட்டு கொடுத்துட்டேன். பிகாஸ் எனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இல்லை, கம்மியாக இருந்தது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆகிட்டே இருந்தேன். எதனால லேக் ஆகினேன், காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசித்தேன். காரணம் யோசிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது, லைக் என்னை யாரும் மோட்டிவேட் பண்ணலை. இப்போ உங்கள் நர்மதா மேம் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியோ உங்களை வந்து இப்படி இருக்காதீங்க, இப்படிலாம் தான் நீங்கள் க்ரூம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு யாரும் பண்ணலை. என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தாங்க, நோ டவுட். பட் நான் அவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலை. நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம், இதை தான் நான் சொல்ல வரேன். இன்றைக்கி உங்கள் மைண்ட் செட்டில் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும், லைக் நான் தேர்ட் இயர் முடித்த உடனே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே. ஸோ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நம்மக்கிட்ட நிறைய பிஸ்னஸஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏன் அது இது பண்ணக்கூடாது? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பெரிய பெரிய டாப் லெவலில் இருக்கவங்கெல்லாம் ஈஸியாக டாப் லெவலுக்கு வரலை. சத்யம் கம்பெனியாக இருக்கட்டும், வசந்த் அண்ட் கோவா இருக்கட்டும், இல்லை எது வேணா இருக்கட்டும், சரவணா ஸ்டோர்ஸாக இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பொட்டி கடையிலேருந்து தான் ஆரம்பித்தவங்க, இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் பண்ணுறாங்க. காரணம் என்ன, அவங்கக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஃபயர், அவங்கக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இது, லைக் நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது. நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும், நிறைய பேர் நம்மளை மட்டம் தட்டுவாங்க, பயங்கரமா தரக்குறைவா பேசுவாங்க நம்மள, இந்த மாதிரி உன்னாலலாம் முடியாது, நீ இப்படிதான் சுத்துற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நீங்க ப்ரூவ் பண்ற வேண்டிய ஏஜ் இதுதான். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நான் உங்களை வந்து படிங்க அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு நான் கரெக்டான பர்சன் கிடையாது. பட் யா, நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ் பேசுறீங்களா, தப்பா இருக்கா, பரவாயில்ல, நான் தான் கரெக்ட், நான் பேசுற இங்கிலீஷ் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க கெரியரை சீரியஸா சொல்றேன், தேர்ட் இயர் எண்டில் வந்துட்டு நீங்களே ஒரு நாள் என்னை எங்கேயாவது ரோல போகும்போது, நீ அன்னைக்கு பேசினவ தானே, இங்கே பார் நான் இன்னைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்களே என்னையோ இல்லை உங்க மேனேஜ்மெண்ட்டையோ சொல்லுவீங்க. மேம் இன்னைக்கு உங்களால தான் நான் இந்த லெவல்ல வந்திருக்கேன் மேம் அப்படின்றத தான் நாங்க எல்லாருமே உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது. ஸோ நீங்க வந்து கேட்கலாம், இதுக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்வேன், ஆமா இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் தேவை. ஸோ இன்னிலேருந்து நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மைண்ட் செட், கோல் செட்னு சொல்லலாம். லைக் நான் தேர்ட் இயர் வெளில வரும்போது அட்லீஸ்ட் 8 கம்பெனி வருதா, அதுல நான் 7 கம்பெனி ஆஃபர் லெட்டரையாவது தட்டுவேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க.
அரியர்ஸ் வைக்கணுன்ற தாட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. நீங்க அரியர் வைப்பீங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. வச்சுட்டு நீங்க வெளில வரும்போது வேலை செய்யறவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த டிகிரி சர்டிபிகேட்லாம் வாங்கி ஒருத்தன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்றத பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அழுவ வரும். நம்ம ஒழுங்கா படிச்சிருக்கலாமா, நம்ம அன்னைக்கு படிச்சிருந்தா இன்னைக்கு நம்ம நல்லா இருந்திருப்போமா அப்படின்ற மாதிரி வரும். ஸோ அதனால அரியர்ஸ்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட் உங்க தாட்லயே இருந்தா எடுத்துருங்க. பிகாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு வந்து ஃபெயிலியர்ஸ், ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்ற போது நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். நம்ம லைஃப்ல நிறைய எக்கச்சக்கமா வரும். நிறைய தடைகள் வரும். ஃபினான்ஷியல் வைஸ் சப்போர்ட் இருக்காது, நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க மீறி வெளில வர்றது தான் ஒரு ரியல் மேனோ விமனுக்கோ இருக்க ஒரு பவர், ஆக்சுவலா சொல்ல போனா. ஸோ நீங்க வந்துட்டு லைக் எப்பவுமே பண்ணும் போது யோசிங்க. 10 வாட்டி யோசிக்கிறீங்களா, தப்பு இல்ல, யோசிங்க. நீங்க இன்னில இருந்து தப்பு தப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கிற விஷயங்கள் தான் நாளைக்கு நீங்க ஒரு 100 தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க இன்னைக்கு. நாளைக்கு அந்த 101 தப்பு பண்ணும்போது கரெக்டா கிளிக் ஆகும். தப்பு இந்த சென்ஸ் நான் உங்களை தப்பான விஷயத்துக்கு என்கரேஜ் பண்ணல. நீங்க இன்னைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் போயிடுச்சு, இல்ல இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இது போயிடுச்சு, வாட் டு சே, என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கம்மி ஆயிடுச்சு, என்னோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கம்மியாகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது நாளைக்கு நீங்க தப்பு தப்பா படிச்சு 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 நாளைக்கு வெளில வரும்போது தான் நீங்க ஒரு க்ரூம்டு பர்சனா வெளில வருவீங்க. க்ரூம்டுன்ற போது என்ன நல்லா க்ரூம்டுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, த வே யூ டாக், நீங்க எப்படி பேசுறீங்க, த வே யூ கேரி, நீங்க உங்களே எப்படி எடுத்துட்டு போறீங்க. ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள நடக்கும் போது உங்களால எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்தனிங்கா நீங்க வந்து போல்டா நடக்கிறீங்கன்றதுதான். போல்டா நடக்கிறதுனா திமிரா தெனாவட்டா இல்ல, ப்ரொஃபஷனலிசமா, ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலிசமா நீங்க தூக்கிட்டு போனோம் உங்களை நீங்களே. லைக் எப்படி சொல்றது, ஓகே, லைக் ப்ரொஃபஷனலிசம்னா எப்படின்னா, நம்மளே ஒரு மேனேஜர் லெவல்ல ட்ரீட் பண்றது. நீங்க ஒரு மேனேஜரை விட நீங்க ஒரு ஓனர்னு நினைச்சு நீங்க உங்களோட எது இருந்தாலும் இன்னில இருந்தே நீங்க ஒரு ஓனர், ஒரு கம்பெனிக்கு ஓனர் அப்படின்னு மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஓனர் ஆகலைன்னாலும் ஒரு மேனேஜராவது நீங்க ஆவீங்க. நான் அதை தான் சொல்ல வரேன். ஸோ அதுதான் ப்ரொஃபஷனலிசம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் கீ சக்சஸ், ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்டே. நான் ஹையரா திங்க் பண்ணும்போது தான் நான் ஹையரா வந்து நிக்க முடியும், அப்படிதான் நான் நினைப்பேன். ஸோ நீங்க அப்படி நினைங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுக்குள்ள வரணும். கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுக்குள்ள நீங்க வர போறீங்க அப்படின்ற போது உங்களுக்கு தேவையானது 3 விஷயங்கள். ஒன்று கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன்னா இங்கிலீஷ் தான் பேசணுன்றது அவசியம் கிடையாது. பட் யா, இங்கிலீஷ் வந்து 100%ல 90% இங்கிலீஷ் தான் முக்கியம். பட் மீதி இருக்க 10% உங்களோட பேச்சு திறமைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது இருந்தாலே போதும்னு நான் சொல்வேன். உங்களால 90% இங்கிலீஷ் பேச முடியலனாலும் நீங்க ட்ரை பண்ண இன்னிலேருந்தே ட்ரை பண்ணுங்க நான் சொல்றேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஹாய், ஹாய்டா மச்சான், ஹாய்டா மச்சி அப்படின்னு பேசும் போதே நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த மச்சான்ற வேர்டை மாத்துங்க. வேற ஏதாவது இங்கிலீஷ்க்கு அதுக்கு என்ன மீனிங்ன்றத பாருங்க. இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு என்ன ஒரு டேர்ம், சாப்பிட்டியாடான்ற போது இங்கிலீஷ்லயே கேளுங்க. இங்கிலீஷ் ஆரம்பிங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். நான் வந்து உங்களை 24/7 இங்கிலீஷ்லயே பேசுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் யா, கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும் போது நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா, நம்ம கேம்பஸ்குள்ள இருக்கும் போது ட்ரை பண்ணலாமா, நம்ம நார்மலா காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட குரூப் சாட்ல இருக்கும் போது ட்ரை பண்ணலாமா. எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்டான இங்கிலீஷ் யாருமே பேசுறது இல்ல. பட் ஸ்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். எவன் நம்மள ஜட்ஜ் பண்ண போறான்? நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் தவிர வேற நம்மள யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்ன்றவங்க நம்மள கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்மள ஜட்ஜ் பண்றாங்க. நீங்க தப்பா பேசுனீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்க மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணலையா, உங்க சீனியர்ஸ் கிட்ட போங்க. உங்க சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட கேளுங்க. இந்த மாதிரி நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா. நிறைய சீனியர்ஸ் இப்ப கேம்பஸ் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண போறாங்க கரெக்டா, ஜான்ல இருந்து. ஸோ அந்த சீனியர்ஸ் கிட்ட நீங்க போங்க. அண்ணா நீங்க எப்படிலாம் அட்டன் பண்ணீங்க, உங்களை என்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. கார்ப்பரேட் மைண்ட் செட்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த இது ஆக்சுவல் பாயிண்டே. நீங்க போய் அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னில இருந்தே நீங்க இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்டர்வியூன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது.
ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான். நம்ம பயப்படுறது எதுனால? ஒருத்தன் இன்டர்வியூல போய் உட்காரும் போது எதுக்கு நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ன்றது இல்ல. ஏன்னா எதனால இல்ல? ப்ராபப்ளி நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க சொல்லி தரலையா? சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம தான் அதை மதிக்கல. கரெக்டா? ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஸ்கூல் வரைக்கும் கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா நம்ம குழந்தைத்தனமாவே இருந்துட்டோம். ப்ராபப்ளி காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளே மாத்திக்கலாம்ல. அதே குழந்தைத்தனமா இல்லாம அதே ஒரு நாட்டினஸோட இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளே மாத்தி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலா, நான் ஒரு பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட், ப்ரொஃபஷ்னலா தான் இருக்கணும். என்னோடது எல்லாமே ப்ரொஃபஷ்னலிசமா தான் வரணும். நான் பேசுறது, நான் பழகுறது, நான் பாக்குறது எல்லாமே எனக்கு ப்ரொஃபஷ்னலிசமா தான் இருக்கணும். என் பக்கத்துல இருக்கவன் கஷ்டப்படுறானா அவனை நான் தூக்கி விடணும். அதுவும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசம் தான். இன்னைக்கு நீங்க வெளில போய் பாத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஜூனியர், ஐ மீன் என்னோட தங்கச்சியோ இல்ல என் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சிங்களோ இப்ப படிக்கும் போது அவங்க என்கிட்ட, நான் நேத்து இந்த விஷயத்த சொல்லும் போது அவங்க என்கிட்ட கேட்டதே, அக்கா ஏன் எங்க காலேஜ்ல இப்படி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு தராங்கன்னா, ஒரு ஓரியன்டேஷன் வச்சு உங்களோட அலுமினிஸ கூப்பிடும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ, யார் இவங்க 2013-16 பேட்ச்ன்ற போது எவ்வளவு பெரியவங்க, இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமாவும் நம்ம காலேஜ்ல வந்து கூப்பிடுறாங்கன்னா அவங்க என்னது அப்படின்றத நீங்க யோசிங்க. சோ நான் பெரிய ஆளுன்னு நான் சொல்ல வரல, பட் ஸ்டில் என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா என் மேல ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னா, இன்னைக்கு நான் சொல்றதோ இல்ல உங்களோட அப்கமிங் ஓரியன்டேஷன்ல சொல்ற கெஸ்ட் வந்து சொல்றதோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கு நீங்க டெலிவர் பண்ணணும் தான் நாங்க ஆசைப்படுறோம். நாங்க இன்னைக்கு சொல்றதெல்லாம் நீங்க இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விடுவீங்கன்றதுக்கு இப்ப ஷுவரா எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த 40 பேரா 61 பேர் இருக்கோம் நம்ம, என்னையும் சேர்த்துதான் நான் சொல்றேன். நம்ம 61 பேர்ல நான் சொல்ற விஷயங்களோ இல்ல உங்க பிரின்சிபலோ இல்ல உங்க ஹெச்ஓடியோ இல்ல உங்க மேம் சொல்றதோ, உங்க கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சொல்றதோ இல்ல உங்க சீனியர் சொல்றதையோ எடுத்துட்டு போயிட்டு எத்தனை பேர் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்கன்றது தான் கேள்வி. அதுதான் ஒரு நல்ல கார்ப்பரேட் பர்சனுக்கோ இல்ல ஒரு நல்ல பிசினஸ் மேனுக்கோ இருக்கிற திறமை. நான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒண்ணு படிக்கிறேன், நாளைக்கு நான் 10 பேருக்கு சொல்ல போறேன். அதுதான் எனக்குள்ள இருக்கிற திறமை. நான் அதுதான் பண்ணணும் அப்படின்றத மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இப்படியெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நான் சொல்றவங்கள கேளுங்க, என்ன ஆகும்னா நாளைக்கு உங்களால, இன்னைக்கு என்னால நீங்க உங்கள 60 பேர்ல உங்கள யாராவது 2 பேர் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா வந்து நிப்பீங்களா? 2 பேர் ஒரு கார்ப்பரேட் குள்ள ஒர்க் பண்ணுவீங்களா? அது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கும். நான் சொன்னது மேபி ரொம்ப பெரிய விஷயங்களா கூட இருக்காது. நான் சொன்னது மேபி யா அது வந்து தெய்வ வாக்குன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா? பட் ஸ்டில் நீங்க அதை எடுத்துட்டு போய் வெளில சொல்லும் போது, லைக் அன்னைக்கு என்னோட சீனியர் ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. அவங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் மோட்டிவேட் ஸ்பீச் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது, எங்களுக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள், நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் எங்க இருப்பேன்றது எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது நீங்க எங்க இருப்பீங்கன்ட்டு. உங்க மேம் என் கான்டாக்ட்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, சிம்ரன் அன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்க, இன்னைக்கு நம்ம பசங்க வந்துட்டு இந்த 40 பேரும் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஜாப் உள்ள ஒரு பர்சனா இருக்காங்க, சாரி ஜாப் உள்ள பர்சனா இருக்காங்க, இல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினரா இருக்காங்க. நான் இந்த 60 பேருமே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். நான் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறேன். எந்த ஒரு பிசினஸும் நீங்க பண்ண போறது என்ன வேணா இருக்கலாம். என்னோட பிசினஸே நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன், அது ஒன்றும் பெரிய லெவல்லாம் இல்ல, சந்துக்கு சந்து கஸ்டமைஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க. பட் நான் ஏன் இன்னைக்கு வந்து 2 வருஷமா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டலா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது, எதனால என்னோட பேஜ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது, என்னோட பொறுமை, த வே நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன், ஏன் கஸ்டமர்ஸை நான் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். எனக்கு ஆஃபீஸ்லயும் ப்ரெஷர் இருக்கு, என்னோட சைமல்டேனியஸா பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஒர்க்ல என்னோட பிசினஸ்லயும் எனக்கு நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு. எனக்கு 10 காம்படிட்டர் இருக்கான், அவனோட ப்ரைஸ் எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சு அவனை விட நான் 1 ரூபி கம்மியா தான் விற்கணும்.
எஸ் எனக்கு அதில் ப்ராஃபிட்டே இருக்காது, ஆனாலும் நான் கம்மியாக தான் வித்தாகணும். வித்ததுனால தான் இன்னைக்கு நான் வந்து சென்னையிலேயே பாதி பேருக்கு என்னோட பேஜ் தெரியும். காரணம் நான் என் கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ற விதம், அதுக்கப்புறம் என்னோட கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் எந்த அளவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன், எந்த அளவுக்கு நான் வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்றேன், இப்படி வாங்குங்க, அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இதெல்லாம் தான் காரணம். அண்ட் இன்னைக்கு என் ஃபேமிலி எப்படி இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியா வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் அப்பா அப்பா வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட ஃபேமிலிஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம முன்னேறிக்கிறோம்ட்டு. எஸ், அதே மாதிரி தான் அப்பாவுக்கும் நிறைய காம்படேட்டர்ஸ் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அப்பா சென்னையிலேயே டாப்ல இருக்காரு. சென்னை மட்டும் இல்லை, அங்கே கொல்கத்தாலேயும் இருக்கும், ஜெய்ப்பூர்லேயும் இருக்கும், ராய்ப்பூர்லேயும் இருக்கும், அஹமதாபாத்லேயும் இருக்கும். நிறைய இடத்துல எங்களோட ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்கு. எங்களோட ஃபேமிலி ரன் பண்ணிட்டு இருக்குது. இது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். எங்க அண்ணன் இருக்கான் அதுக்குள்ள, எல்லாருமே இருக்காங்க. நீங்க ஏன் போல? நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பிசினஸ் ஃபேமிலில இருந்து பிலாங் பண்றீங்க, நீங்க ஏன் ஒரு கார்ப்பரேட் குள்ள போய் கஷ்டப்படுறீங்க? நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க என்ன. எனக்கு அவங்க கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கறதோ இல்ல அவங்க கூட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்றது தோணவே இல்லை எனக்கு. இன்னைக்கு நான் எல்லாமே என்னோட இதுல இருந்து தான் நான் பண்றது. இன்னைக்கு நான் ₹1 சம்பாதிக்கிறேன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ நீங்களும் அப்படிதான் வரணும். இன்னைக்கு நீங்க ₹1 சம்பாதிச்சாலும் ஹாப்பியா இருக்கணும். நம்ம கஷ்டப்பட்டது இது. நீங்க ₹1 எடுத்துட்டு போய் உங்க அம்மாட்ட கொடுக்கும் போது, அம்மா நான் கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி சம்பாரிச்சேம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க அம்மா எவ்வளவு பெருமைப்படுவாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியல. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், லைக் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல. பட் நம்ம வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்மளே கேரி பண்றோம் அப்படின்றதுதான் மேட்டர் இந்த இடத்துல. ஹலோ. உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டயோ இல்ல உங்க ஹெச்ஓடிஸ் கிட்டயோ போயிட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ்ல வீக்கா இருக்கேன், எனக்கு இங்கிலீஷ் வேணும், எனக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வீக்கா இருக்கு, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கிளாஸஸ் வேணும், எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு போல்டா வாக் பண்ண முடியல, ஸோ எனக்கு அந்த போல்ட்னஸ் எனக்குள்ள க்ரூம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்கன்ற நம்பிக்கை தான் எனக்கு இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட். ஆக்சுவலா ஹலோ. கேக்குது மேம். யா. Thank you so much for our college alumni Simran City for your inspirational speech. It's very helpful for us for grooming our personality for corporate expectation. Now I request our student president Surya Prakash to play the famous entrepreneur video of a person and co-founder speech. Surya Prakash, kindly share this presentation, please. Surya Prakash. Students, vote of thanks. இது next proceed பண்ணுங்கம்மா. Okay. Now I request our student president. Now I call upon the student vice president Lokesh to propose the vote of thanks. Thank you, Raj. Good evening, one and all. I am Lokesh Kumar, 3rd BBA, Vice President of Management Studies. It is my honor and privilege to be called upon to
propose the vote of thanks on this occasion. On behalf of Department of Management Studies, DB Jain College, I would like to extend my gratitude to our management trust members, President Sir Dayanshan Shanshuka, Secretary of Academic, Dr. Harish Elmeta, Secretary of Finance and Academic, Jaswant Manoj, Professor in charge Dr. Saktivel Murugan, Head of Management Department, Dr. A. Narmada, and other faculty members for their continuous support and guidance in organizing this function. Next, my heartfelt thanks to our chief guest, Ms. Simran Sethi, for accepting our invite and grace this function. Thank you, madam, for your motivational and inspirational speech. Thank you all participants for your active participation. Once again, thanking one and all. Thank you. Thank you, Lokesh.